барномаи ахборро идома медиҳем. Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи гирифторшавӣ ба ин беморӣ коҳиш ёфта, шумораи нафароне ки шифоё меёбанд рӯ ба афзоиш аст. вале ин маънои онро надорад, ки шаҳрвандон тавсияҳои мутахассисони соҳаи тандурустиро ҷиҳати риояи гигиенаи шахсӣ ва қоидаҳои беҳдоштии умумӣ фаромӯш карда ба фориғболӣ роҳ диҳад. зеро тибқи таҳлили коршиносон ҳеҷ кишваре то ҳол ба пуррагии маҳв кардани COVID-19 комёб нашуда, хатари панҷшавии он бо роҳҳои гуногун ҳамоно боқӣ мемонад, ки хатарнок баҳогузорӣ мешавад. бо назардошти он, ки рӯзҳои охир сатҳи сироятёбии одамон аз ин беморӣ дар Тоҷикистон коҳиш ёфтааст, сокинонро мебояд фориғбол нашуда бо риояи тадбирҳои пешгирикунанда худу наздиконашонро солим нигоҳ доранд. вобаста ба масъалаи пешгирӣ аз хуруҷи мавҷи дуюми бемории коронавирус, Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиатнома қабул кард. тибқи хабари Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 5 июни соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 1355 нафар зери назорати табибон қарор дошта, 4370 нафар бо ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардиданд. то имрӯз 2491 нафар аз ин беморӣ шифо ёфта, 48 ҳолати фавти шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст. дар якшабонарӯзи охир 219 нафар пас аз гузарондани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ҷавоб дода шуда. Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ, амнияти шаҳрвандон ва пешгирӣ аз панҷшавии бемориҳои сироятӣ аз тамоми сокинони мамлакат даъват ба амал меоварад, ки аз хона бениқоби муҳофизатии тиббӣ берун набароянд. дар нақлиёти ҷамъиятиву шахсӣ ҳатмӣ ниқоб истифода баранд ва дар марказҳои савдою бозорҳо, боғу гулгашт ва хиёбонҳо низ ҳатман бениқоб нагарданд. аз дастфишорӣ ҳангоми салом ва ҳамдигарро ба оғӯш гирифтан худдорӣ намуда, қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. идомаи ахбор. дар доираи дастуру ҳидоятҳо ва иқдомҳои башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар партави фазилатҳои накӯи инсонӣ бо иқдом ва ташаббуси хайрхоҳонаи соҳибкори ватандӯст Шамсулло Соибов маротибаи дуюм корвони кӯмакҳои хайриявӣ таҳти унвони шифо ва ҳамдилӣ ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки аз маводи дорворӣ, таҷҳизот ва лавозимоти тиббӣ иборат мебошад, фиристода шуд, ки ба таври ройгон ба муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳо дастрас карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. саховатмандиву ҳиматбаландӣ дар замоне ки ҷаҳонро бемории COVID-19 таҳдид менамояд, барои ҷомеаи мо низ ниҳоят аз амалҳои муҳим ба ҳисоб меравад. дар чунин шароит мо бояд аз ҳарвақта дида бо ҳамдигар сарҷаму муттаҳид ва якдилу ҳаммарон бошем ва ба арзишҳои олии ватандориву инсонӣ арҷ гузорем. дар партави ҳамин фазилатҳои накӯи инсонӣ бо иқдом ва ташаббуси хайрхоҳонаи соҳибкори ватанӣ Шамсулло Соҳибов давраи дуюми корвони кӯмаки хайр таҳти унвони шифо ва ҳамдилӣ ба минтақаҳои гуногуни мамлакат аз ҷумла вилоятҳои Суғду Хатлон, Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фиристода шуд. ин навбат аз ҷониби соҳибкори ватандӯст ба ин минтақаҳои ҷумҳурӣ маводи доруворӣ, таҷҳизот ва лавозимоти тиббӣ, ки дар пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус ва муолиҷаи гирифторони он ниҳоят муҳим мебошанд, ҳамчун кӯмак дастрас карда мешавад. ин амали шоистаи соҳибкори ватанӣ дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳо ва иқдому ташаббусҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳамеша дар ҳама рӯзҳои мушкил бо мардуми Тоҷикистонанд ва ҳамеша изҳори умедворӣ менамоянд, ки дар ин кори хайр соҳибкорони бонангу номуси тоҷик ва дигар шахсони ватандӯсту саховатпеша мисли ҳарвақта пешсафу намуна мегарданд, анҷом дода мешавад.
یادآور می‌شویم که کاروان نخستین کمک خیر، شفا و همدلی دل صدها درماندان و احتیاجمندان و طبیبان و دیگر کارمندان ساحه طبی 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان را شاد گردانیده بود. همزمان جوانمرد سخاوتمند برای بیمارخانه ولایتی کلینیکی به نام بوری واحدوف در شهر باختر تجهیزات زمانوی کمپرسر کیسلارود استحصال کننده که در یک وقت میتواند به 40 نفر خدمت رساند کمک نمود. تجهیزات اکسیژناتور برای تامین کردن هوا به بیمارانی که از نفس تنگی تنقسی میکشند یاری خود را میرسانند. تجهیزات ایویل برای بیماران گرفتاران کووید 19 خیلی ضرور است زیرا توسط آن نفس سونی میکشند. پیشتر چنین تجهیزات‌های نادر شماره‌شان در ما خیلی کم بود. خوشبختانه امروز شاد از آن هستیم که شخصان سخاوتمند برای صحتی مردم چنین تجهیزات‌ها را به ما دسترس می‌نمایند. من شخصا همچون نماینده ساحه طب بخصوص به صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف تشکر میگویم. بیمارخانه ناحیوی کلاب و بیمارستان سریعتی شهر کلاب نیز از جانب این صاحبکار با خطهای کیسلارود دهنده پورا تامین گردیده برای معین نمودن تست بیماری کووید 19 تجهیزات ضروری و زمانوی و کامپیوترها دسترس کرده شد و کارمندان این مؤسسه‌های تندرستی با مبلغ‌های هوسمندی تامین گردیده. اینچنین دارواری به بیماران مبتلای این بیماری در این مؤسسه‌های تندرستی به طور رایگان دسترس کرده می شود. همزمان برای انجام کارهای بی‌ضررگردانی در شهر کلاب نیز از جانب صاحبکار به طور رایگان سوزشواری، خلار و اسپریت دسترس نموده شد. یادآور می‌شویم که با تشبث این شخص سخاوتپیشه از خارج کشور تجهیزات‌های زمانوی نفس صنعی دهنده ایویل و اکسیژنراتور خریداری گردیده و مؤسسه‌های تندرستی در ولایت‌های ختلان، سوغد، بدخشان بوده در اقدام نوبتی کاروان کمک خیر تحت عنوان شفا و همدلی برای طبیبان عائلوی با همشیره‌های شفقت سر و لباس مخصوص محافظتی طبی، نقاب مخصوص طبی، نقاب، عینک محافظتی، اسپریت پورا به طریق رایگان تقدیم کرده می شود. کاروان کمک صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف تحت عنوان شفا و همدلی که به سراسر کشور دسترس کرده می شود در واقع هر یک صاحبکار و شخصان توانمند را بی‌طرف نمی‌گذارد. برعکس وادار می‌سازد که دستگیر و مددگار درماندان و احتیاجمندان، طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب باشد، زیرا که این روزهای مشکل می‌گذرند و جوانمردی و همت بلندی، انسان دوستی و نکوکاری ابدی می‌ماند. با مقصد پیشگیری پنجشنبه بیماری‌های سیرایتی از قبیل کرونا کووید 19 در پایتخت مملکت شهر دوشنبه کارهای بی‌ضررگردانی تشکیلات مؤسسه‌ها از جمله مکان‌های سیرادم پیوسته گذرانیده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. تشبث پیشه کرده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سمت کارهای تازه‌کاری و بی‌ضررگردانی از اقدام‌های مهمی پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی و به این وسیله تامین سالمی اهالی به شمار می‌رود. این اقدام زیر نظارت بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قرار دارد. در دایره تدبیرهای بهداشتی همروزه جلسه ستاد شهری اوید به گذراندن کارهای بی‌ضررگردانی در شهر و محله‌های پایتخت گذرانده می شود. جلسه مذکور با اشتراک ساختارهای دخلداری شهری، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های پایتخت و رئیسان شوراهای شهر و محله‌های پایتخت دایر می شود. ضمن برگزاری جلسه نوبتی کارهای انجام داده تا امروز نتیجه گیری کرده شده برای منبع نیز تقویت دادن عملهای بی‌ضررگردانی دستورهای مشخص داده شد. با مقصد پیشگیری از پنجشنبه کرونا کووید 19 در قلمروی مملکت تدبیرهای بی‌ضررگردانی ادامه داشته در این زمینه کوچه و خیابان، باغ و گلگشت و دیگر مکان‌های جمع‌شوی آدمان تمیزکاری گردیده ایستاده است. در دایره دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جانب ساختارهای دخلدار محله فردوسی ناحیه اسماعیلی سامانی، کوچه‌های ذکرالله خوجاєв، تویچی اردیگیدов، سهیلی جوهری‌زاده، صمد غنی و مصطفی صادقov بی‌ضرر گردید. امروز در تاجیکستان چاره‌های ضروری پیشگیری از کرونا جاری کرده شده است و در این زمینه تدبیرهای سوحوی بی‌ضررگردانی نیز منتظم در کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های شهری عملی کرده می‌شود. گذراندن تدبیرهای تمیزکاری و کارکردی راه و کوچه‌های و ایستگاه‌های نقلیاتی با معلول‌های مخصوص شیمیایی از جانب کارخانه و مؤسسه‌های داخلدار که با تکنیک‌های سوحوی تامین است، ادامه همین گونه چاره‌بینی‌ها بوده تنها به خاطر پیشگیری بیماری‌های سیرایتی و تامین تازگی محیط زیست تشکیل و راه‌اندازی گردیده است. در اساس دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اوید به تقویت بخشیدن تدبیرهای بی‌ضررگردانی و تمیزکاری در حدود پایتخت جهت حفظ تندرستی ساکنان و پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی سنه 4 ایونی سال 2020 در حدود شهر دوشنبه در 21 محله
20 کوچه و گذرگاه، 242 بینای بلندنشانه استقامتی، 1277 خانه‌های نزد حولگی، 2 کارخانه مؤسسه، 41 مرکزهای خدمت‌رسانی، 60 مرکز سودای خرد و میانه، 15 میدانچه ورزشی، 1 باغ، 28 خانه‌های استقامتی بیماران، 3 پرتوگاه با استفاده از 35 تن و 43 لیتر محلول‌های دزینفکسیونی، کارهای بی‌ضررگردانی و پاککاری انجام داده شدند. طور معلوم است یکی از وسایط اساسی پنهشوی بیماری‌های سیرایت کننده واسطه نقلیات مسافرکش ارزیابی گردیده. پوشیدن نقاب و رعایت مسافه اجتماعی در واسطه نقلیات برای رانندگان و مسافران عامل اساسی پیشگیری کسلی‌های سیرایت کننده خصوصا کووید 19 میباشد. وابسته به این جهت اجرایش دستور سپارش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در حدود پایتخت از حساب ناظران و متخصصان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات شهر دوشنبه، شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه و مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان گروه‌های کاری تأسیس داده شده. همروزه جهت بی‌ضررگردانی واسطه‌های نقلیات مسافرکش و کارکرد آنها با محلول‌های خلوری، زیاده از معیار سوار نمودن مسافران، رعایت نکردن مسافه اجتماعی، بپوشیدن نقاب طبی، وارد شدن مسافران و دیگر قاعده ویرانکنی‌ها در حمل و نقل مسافرکشانی منتظم در خط سیرهای مسافرکشانی و کارخانه و مؤسسه‌های نقلیاتی پایتخت سنجش‌های نظارتی گذرانده می‌شوند. چنانکه سنجش‌های نظارتی از جانب گروه‌های کاری گذرانده شده نشان داده ایستادند که تا حال دلیل‌های آشکار می‌گردند که رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکش بپوشیدن نقاب طبی با مسافرکشانی مشغول شده، نه همه وقت قاعده‌های حمل و نقل مسافرکشانی را رعایت می‌کنند. مورد گذراندن سنجش‌ها حالت‌های زیاد از معیار سوار نمودن مسافران، رعایت نکردن مسافه اجتماعی و بپوشیدن نقاب طبی، وارد شدن مسافران داخل واسطه نقلیات به لباس رسمی مقرر گردیده فعالیت نمودن رانندگان به قید گرفته شد. برای زیاده از معیار سوار نمودن مسافران و رعایت نکردن شرط و طلبات لیسانسیونی و طلبات سانیتاری و گیگینی مورد گذراندن سنجش‌ها از جانب متخصصان ریاست نسبت رانندگان واسطه‌های نقلیات در 42 حالت آشکار گردیده با ماده‌های دخلدار کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان موادهای حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شد. اینچنین با مسافران برای رعایت نکردن مسافه اجتماعی و بپوشیدن نقاب طبی وارد شدن در داخل واسطه نقلیات کارهای فرماندهی گذرانده شده. برای رعایت نمودن قاعده‌های سانیتاری و گیگینی دستور و آگاهنامه داده شد. منوچهر سلیمان، فیروزی موسی، اخبار. طور اطلاع داده شد ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پنهشوی سیرایت کرونا کووید 19 در جمهوری تاجیکستان از کاهش یابی سطح گرفتارشوی به کرونا ویروس و افزایش شماره نفرانی که شفا می‌یابند خبر داد. اما این نه به آن معناست که شهروندان از این پس بی‌پروا باشند و توصیه‌های متخصصان ساحه تندرستی را جهت رعایت گیگین شخصی و قاعده‌های بهداشتی عمومی فراموش نمایند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما. تمدید کارهای فهماندهی تبلیغاتی و گرفتن سفارش‌های نوی گروهی تأسیس داده شده کاری از جانب رهبریت باز به همان مقصد امنیت سالمی جامعه و پیش گرفتن راهی بیماری‌های سیرایتناک میباشد. همین گونه در روز نو هیئتی تأسیس داده شده با سفارش‌های جدید مشغول کار گشتند. برای عملی سازی چنین چاره‌بینی‌های سودمند هیئت شخصی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، ریاست کار با جوانان، شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در ناحیه‌های شهر دوشنبه، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه موظف گشتند. بی‌مسئولیتی این خود بی‌طرفی است. باید رانندگان و مسافرانی که از دیگر شهر و نواحی مملکت وارد دوشنبه میشوند باید از نقاب‌های محافظتی طبی استفاده برند. کارهای تبلیغاتی و نظارتی و تقسیم نمودن نقاب‌های طبی از جانب گروهی تأسیس داده شده کاری در 4 دروازه شهر دوشنبه، باغ و گلگشت‌ها، نقطه‌های سودا و دیگر جای‌های گشت و گذار آدمان به طور منتظم به راه مانده شده است. هدف تأمین سالمی شهروندان و پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی میباشد. قسم زیادی رانندگان و مسافران به استفاده نقاب از منطقه‌های گوناگون مملکت وارد شهر دوشنبه میشوند. گرچند بسیاری آنها با خود نقاب دارند ولی آن را استفاده نمیبرند و با دیدن گروهی کاری زود نقاب‌ها را میپوشند که این از بی‌اعتنایی آنها نسبت به سلامتی خود درک می‌دهد.
ما را میبینیم ولی خواب میزنیم چون بیمار میشه نکسی کس رو. از آغاز ماه ایونی سال روان به راه ماندن کارهای تبلیغاتی فهماندهی بین ساکنان پایتخت در اساس دستور و سفارش‌های رهبریت شهر به میان گذاشته شده است. طبق نقشه کارمندان در حدود 4 ناحیه شهر دوشنبه، ناحیه‌های فردوسی، سینا، شاه منصور و اسماعیل سامانی دوام یک هفته بهر گذراندن کارهای فهماندهی برای پیشگیری از انتقال و خروج بیماری‌های سیرویتی از جمله کووید 19 سفربر گردیدند. ضمن برگزاری ملاقات‌های انفرادی از ساکنان و مهمانان پایتخت جهت پیشگیری بیماری سیرویتی کووید 19 دعوت به عمل آورده شد که در مکان‌های جمعیتی از نقاب‌های محافظتی استفاده برند و مسافه‌های معین شده را رعایت نموده قاعده‌های بهداشتی و توصیه‌های متخصصان ساحه طب را در فعالیت روزمره خود استفاده نموده به نزدیکان و پیوندان خویش توصیه‌ها دهند. در برابر کارهای فهماندهی برای آن نفرانی که در جایهای جمعیتی به نقاب‌های محافظتی طبی می‌گردند از جانب گروه کاری با نقاب‌ها تامین کرده می‌شوند. تقسیم نمودن نقاب‌ها و کارهای تبلیغاتی و فهماندهی در 4 دروازه شهر دوشنبه، بازار مهرگان، بازار ورزا، باغ استاد رودکی، باغ استاد صدرالدین عینی، باغ استاد احمدی دانش، مرکز سودای دوشنبه مال، باغ غلبه، نوروزگاه، باغ ایرم و میدان نشان دولتی گذرانیده شد. در مرکزهای سودا و درون واسطه‌های نقلیات جمعیتی که عادتاً این نقطه‌ها منبع سیرویت‌یابی به بیماری‌ها میباشد، برخی از شهروندان به نقاب مشاهده می‌شوند که هم سالمی خود و دیگران را در خطر می‌گذارند. دوام گذرانیدن چاره‌های ضروری 8000 دانه نقاب به ساکنان دسترس کرده شد و در 2 روز دیگر باید به همین شماره نقاب به ساکنان رسانیده شود. با کاهش یافتن اوج بیماری در مملکت نباید از توصیه‌های پزشکان بابت نگاهداری سلامتی که همه روزه طریق وسایل اخباری عامه نشر می‌گردند دست کشید، زیرا در نتیجه خلاف این گفته‌ها کار کردن با وجود آمدن خوف باعث نگرانی خواهد شد. فردوسی حیدرعلی، مقصد معروفی عبدالله برای برنامه اخبار. در ناحیه‌های فرخار و میر سعید علی حمدانی برای بلند داشتن معرفت اکولوژی شهروندان، تازه آزاده نگاه داشتن محیط زیست و در این زمینه پیشگیری از خروج بیماری‌های سیرویتی از جانب متخصصان بخش حفظ محیط زیست در بین اهالی کارهای فهماندهی گذرانیده شد. گزارش خبرنگاران ما. برای توزیع آزاده نگاه داشتن محیط زیست و بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان در دایره نقشه چهاربینی و وسط کارهای ترغیباتی در میان اهالی بخشیده به روز عمومی جهانی محیط زیست در ناحیه فرخار از جانب بخش حفظ محیط زیست تحت عنوان تازگی گروی سلامتی است در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه چهاربینی ترغیباتی تشکیل کرده شد. در این تدبیر کارمندان ساحه در برابر کارهای فهماندهی اوج به تازگی محیط زیست همچنین به ساکنان درباره رعایت گیگین شخصی و پیشگیری از خروج بیماری‌های سیرویتی نیز معلومات داده در ترمینال مسافرکشانی کوچه و محله‌ها و جایهای جمعیتی به ساکنان ورقه‌های اطلاعاتی دسترس نمودند. در این روزها که کارمندان کارخانه فرید دولتی خواجگی منزلی و کمونالی بخش خواجگیداری شعبه فرهنگ و انشاءات ساحه تندرستی ناحیه در کارهای بی‌ضررگردانی آباد و زیبا، سبز و خرم و تازه آزاده نگاه داشتن کوچه و محله‌ها، گلگشت‌ها، باغ فرهنگی فراغتی ناحیه نزد تشکیلات مؤسسه و انشاءات ساحه اجتماعی مسئولیت بیشتر را بر دوش دارند. در جواب به این توجه و هوسمندی هرچی بیشتر آنها به کارهای آبادانی و سبزکاری از طرف بخش حفظ محیط زیست ناحیه با کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی باغ فرهنگی فراغتی و در مجموع به 150 نفر مواد آنتیسپتیکی، نقاب‌های طبی، مواد شستشویی و به 200 نفر ساکنان ورقه‌های اطلاعاتی دسترس کرده شد. در ناحیه میر سعید علی حمدانی نیز با ابتکار بخش حفظ محیط زیست برای توزیع آزاده نگاه داشتن محیط زیست تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود با مقصد حفظ سالمی جامعه و پیشگیری از خروج بیماری‌های سیرویتی. در دایره تدبیرهای بهداشتی تا امروز در ناحیه با جلب ساکنان و کارمندان تشکیلات مؤسسه یکچند مرتبه چهاربینی‌های اکولوژی از جمله عکس تازگی محل و تازگی ساحل تشکیل گذرانده شده است. در ناحیه مذکور نیز بخشیده بر روز عمومی جهانی محیط زیست برای اشتراک فعالانه در این چهاربینی‌ها سبز و خرم و تازه آزاده نگاه داشتن محیط زیست با 58 نفر کارمندان کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی از جانب مسئولین بخش حفظ محیط زیست ناحیه محلول آنتیسپتیکی، نقاب‌های طبی، مواد شستشویی تقدیم کرده شد و تاکید گردید که با وجود کاهش یافتن بیماری سیرویتی کووید 19 در ناحیه کارمندان این نهاد که امروزه به کارهای تازگی و آبادانی مشغولند باید از نقاب‌های طبی استفاده برده برای گیگین شخصی دقت جدی ظاهر نمایند.